खुशकिस्मती है कि इन्होंने मैनू शामिल कराया। मैं दुआ करदा कि सदा इस तरह के लोग जुड़ते रहन जिहड़े पंजाब बारे सोचते हैं। जूझदा पंजाब, अज असी जूझदा पंजाब वालों इकट्ठे होए हैं। मैं पहला थोड़ी छोटी जी एक संखेप मिलनी करा देवां। दविंदर शर्मा जी खेती खुराक पॉलिसी माहर ने। ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त दमदमा साहब तलवंडी साबो। गुलपनाग जी अदाकारा। डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू साबका कमिश्नर खेतीबाड़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति अमृतसर मैडिकल कॉलेज। रमनिंदर कौर साबका जर्नलिस्ट। सरबजीत धालीवाल सीनियर पत्रकार। जस्सा पट्टी पहलवान रुस्तमे हिंद। हमीर सिंह जी सीनियर पत्रकार। दीपक शर्मा जी सीनियर पत्रकार। सो असी धन्यवाद करते हैं थोड़ा, तुसी वक्त कढ़ के आए। अगली कार्रवाई अमतौर शुरू कर दें। जूझदा पंजाब तो पहला जूझना तो एक गुरु साहब के दोहरे तो आप शुरू कर दें गल के दे सिवा बरमोहे शुभ कर्मन से कबू न डरूं, न डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। साडा जिहड़ा खिता है या कौम है ये निश्चय कर दी फलसफे चों निकलती है। असी निश्चय करते हैं तो फिर जित हासिल करते हैं और इसका सबूत थोनों आ किसान अंदोलन च मिल गया है। एक अजिही जित जिहड़ी कि इस देश च साडे सूबे च बड़े अरसे बाद हुई है। इस फलसफे की देन है कि असी जिते हैं। बट जिहड़ी जितन नाल हासिल होया उस तो भी अहम सानू हासिल होया बोनस दे विच पॉजिटिविटी आई है। जिहड़ी एक लोकां च सोचण दा मुद्दा आया है। असी उन्हां मुद्दियां ते गल करनियां शुरू कर लिया जिन्हां ते नहीं करते सी। गड्डियां हथियार जां कुछ इधरले पासा साडे यंगस्टर लगे हुए सी। लाग डाट आ पिंडां च इहनूं सोच के असी वोटां पाउंदे सी। अज साडे मिनिस्टरां नूं MLA नूं लीडरां नूं भजड़ां पईयां होईयां ने कि साडे मुंडियां ने पुछना शुरू करता है। ये पॉजिटिविटी है। अज असी ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं ਇਹਦੀ एक ਬਰੀਫ जी इंट्रोडक्शन दे के फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, बड़े लोग हिंदुस्तान ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸੀ। एक सरकार बदल गई, बंदे बदल गए, कांग्रेस चली गई, NDA चलिया गया, UPA चलिया गया, NDA आ गया, BJP आ गई, पॉलिसियां वही रही। आही किसान जिहड़े बिल आए सी ये शायद उन्होंने भी लैके आने सी, बाद च लै आए। बंदे बदल नाल पार्टियां बदल नाल देशां दी जां प्रदेशां दी तकदीरां नहीं बदलदियां। ये उदों बदलदियां ने जदों एजेंडे बदले जान, पॉलिसियां बदलियां जान। साडा सारियां दा इकट्ठे होण दा रीजन ही आ है। अज तुहाडे सामने आउण दा रीजन भी आ है। साडे जो किसी दी कोई पोलीटिकल भुख नहीं, ना असीं किसी पॉलिटिक्स च जाना है। बट असी पॉलिटिक्स नूं प्रभावित करना है और प्रभावित नूं असर नाल करना है, जुर्रत नाल करना है, एजेंडे नाल करना है। क्योंकि जदों एजेंडे बदले जाणगे तां तकदीर बदल सकती है। अज हो की रहा साडे ट्रांसपोर्ट का की हाल है, हैल्थ का की हाल है, एग्रीकल्चर का सत्यानाश किया होया। किते सोचिया सी कि पंजाबी भी खुदकुशी कर सकता है, पलायन कर सकता, भज सकता। अज साडे मुंडे बाहर भजे जा रहे हैं कि गुरुआं दी परनोई ते पंज दरियावां दी धरती खाली होण डई है। क्यों हो रहा है? जे पार्टियां चंगियां होण तां लोकां नूं भजना पै जूगा। मैनूं समझ नहीं आउंदी, बहुत सारे लोग इन्हां पार्टियां अल भजे जांदे ने कि यह है साडी नैतिकता। मैं किसान जथेबंदियां नाल भी बड़ियां डिटेल च गल्लां होईयां ने कि जे इन्हां च ही जाना ट्रैडिशनल पार्टियां च तां फिर असीं उत्ते दिल्ली दे बार्डरां ते क्यों बैठे सी? साडी ये दुर्दशा क्यों है? कि साडी दशा सही है? नहीं तो फिर कीती किहने है? इन्हां ने। ते असीं उन्हां दा ही हिस्सा बनांगे? नहीं। एक नवें सोच की लोड़ है, नवें एजेंडे की लोड़ है। जे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सही हुंदी ना तां आ हाल नहीं होना सी जो होना है। हैल्थ के सेंटर बंद हो गए, स्कूल कॉलेज, मतलब मेरा फरीदकोट इलाका है,
ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਾਲਜ, 8-8 ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। 85% ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾ ਦਿੰਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ ਲਵੋ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਲਵੋ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਮੋ ਖਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿਓ ਔਰ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਐ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਰਣਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਓ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਏਜੰਡਾ, ਫਾਈਨਲ ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਲਪਨਾਗ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਜੋਕ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 75 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨ ਕਰਪਟੇਬਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮਕਸਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਰੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। नहीं ये तो कोई सवाल मतलब अजीब है कि कदे भी सोचा जा सकता किसी चीज में सोचा जा सकता भाजी कि लेकिन सवाल जो है टाइमिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। जवाब तो देने दे फुफड़ मैंने एक बारी मैंने बोल लेन ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ एक तो पर्सनल नहीं लेना कि जज्बाती नहीं ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਬੱਬ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਵਕਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਸੀ ਦੋਸਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਿਆਸਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ? ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੌਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਪਰ guideline ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ। ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਗਏ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ 66% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਟ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਜੂ ਨਾ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪਊ ਨਾ। ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ अच्छा बारी बारी लेने थोड़े कोले भेज दे, एक माइक और दीजिएगा। ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? पता क्या लाइव चल रहा है, माइक एक मिनट। हाँ जी बोल दो। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਲਿਖਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਹ ਹੋਊ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਰਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੇਤਾ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਰੇਤ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ 300-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਜੀ ਸੈਂਡ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ? 300-400 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਸਿਰਫ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਡ ਮੁਫਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਸੁਖਰਾਵਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਹਮੀਰ ਜੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਹਟੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਜਾਂ 50 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਮਾਈਕ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਡੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ SOS ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਹਾਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ।
57 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਰ ਬੈਨਡ ਇਨ ਵਨ ਗੋ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਲੈਡ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾद्य ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੂਡ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੱਕ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਦਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਔਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਟਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੇ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 1100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 1860 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ। ਜੇ 1860 ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ, ਪਲਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੇ 3, 4, 5 ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੁਲਪਨਾਗ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਉਹ ਜੇ 70-78 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸੀਰੀਅਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 75 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜੂ, ਐਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 1900 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਦਲੇਗੀ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅਮਤੋਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਲਪਨਾਗ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਮਤੋਜ ਭਾਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਆਪ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਚੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਦਲੂਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਜੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਤੋਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਦੇ ਦੇਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਣਜੀਤ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਬੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੌਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਥੌੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਠੱਗਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਭਖਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਜਥਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟਰ ਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IFS ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੇ, IFS ਆਪਣਾ KC ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ PC ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਪਏਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਤੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਬਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਬਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿਛਾਂ ਫੇਰਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਸਿੱਧ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਛੂਹਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ 13 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਹਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 400 ਪੇਜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵੇ, ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਊ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਲਬਨਾਗ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚੂਗਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਾਜ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਜੂਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋੜੂਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੋਗੇ, ਹਨਾ। ਭਾਵ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ। ਨੱਚਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। 42-45 ਘੰਟੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੱਭੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੜਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥੀਏਟਰ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ 'ਚ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਖਲਾਅ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਏਜੰਡਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 32 ਜਾਂ 33 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪੀ ਸੀਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 301 ਐਮਪੀ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਚ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਮਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਬੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁਬੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਇਹ ਜੁਬੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਧਰਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਡੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਚ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਂਗ ਇੱਕ 4 ਸੈਕਿੰਡਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਨੇਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਐਨ ਐਫਰਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੁੜਨ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਲੈਟ ਅਸ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬਦਲਾਵ ਥੱਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਏ ਔਰ ਬੀ ਔਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਜੁੜੋ, ਕਰੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ 7-8 ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, 7-8 ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਜਦ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬਸ ਫਸਾਤਾ ਹੈਗਾ।
how to inform or how to take the message to the society. ये बहुत बड़ी achievement. So let's not identify या generalize कि सारे celebrity किस तरह होंगे हैं. I think there are people who stand out. और बड़ा साड़ा भी सौभाग्य है कि we are with people who stand out in that community or community as a community. तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है. So let's all join hands and to see कि भी ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਤੇ ਗੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਜਸ ਵੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ. ਰਣਜੀਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ. ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ. ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ 2016 'ਚ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ. ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਊਗਾ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਹਾਸੇ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ 2014 ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਕਲੀਨ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ. ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੀ. ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟਿਸਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਇਹ ਜਨਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆ ਕੇ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੂਪ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੰਬੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ 3-4 ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਿਹਰੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ 4-5 ਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਫਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੱਸਾ ਬਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਐ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੀਤ ਵੱਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਏਜੰਡੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਪਹਿਲੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ IS ਲੋਬੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਨਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 3-4 ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੈਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ CMA ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੈਸ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ PM ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ, 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੀ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਬੈਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਅੰਸ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਿਮੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਜੀਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਰਸੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੋਂਟੋ ਕਾਰਲੋ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਇੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਨੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ, TRP ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ, ਸਰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਂ ਸਰ। ਜਸਟ ਵੇਟ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਲਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 50% ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 3-4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਕਿ MSP ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਦੂਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਹੋਈ। ਤੀਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। MSP ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, MSP ਮਸਾ 10-12 ਜਾਂ 15-19 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਦਿਓ ਖਾਂ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾਈਕ। ਆ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਝੀਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਹਤ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਆ ਤੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਸਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਸਰ। ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਭਾਜੀ ਸਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੂਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਪ। 2010 ਔਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲੇ ਐਕਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨੀਤੀ ਗਾੜੇ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਆਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ शुरू हुई। मैं उस टाइम भी किया कि इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट फ्रॉम प्राइस पॉलिसी वी आर मूविंग टू इनकम पॉलिसी। चाहे 6000 रुपया हैगा, 500 रुपए मिलते हैं आज किसान पर मंथ, किसी दिन 5000 भी हो जाएगा। जब मैंने सरकार ने पूछा सीगा बुला के कि भी की होना चाहिए तो मैं उसने 5000 रुपया ऑफर किया सीगा, सजेस्ट किया कि 5000 रुपया पर मंथ होना चाहिए हैगा। उन्होंने 500 रुपए दिता। पर तुसी कहने का मतलब है कि तुसी अगर ठीक अपनी गल्लां रखोगे, लोग तुहाडे नाल जुड़नगे, एक माहौल बनेगा, एक बिल्डअप होएगा, पब्लिक ओपीनियन बनता हैगा, सरकारां भी उन्होंने एडमिट ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਜਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੁਅਰ 1। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਭयंकर ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। 1700 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 17 ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ 1700 ਰੁਪਏ ਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ MSP, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ 7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 4-5% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਫॉर द ਇਕਨੋਮੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ MSP ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ 100% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ MSP ਜਾਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਰੌਕੇਟ ਡੋਜ਼ ਫॉर द ਇਕਨੋਮੀ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2015 45 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ 19 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ EMPLOYEES ਦੀ ਇਨਕਮ 120 ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 150 ਤੋਂ 170 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ 280 ਤੋਂ 320 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ 300 ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 19 ਗੁਣਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਦੀ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ 19 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟ ਇਟ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇੰਪਾਵਰਿਸ਼ਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਨਾਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਬਨਿਸਬਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪਨਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੇ ਜੱਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦੱਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਸਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਪਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਈਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜੈਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ 4-5 ਮੋٹے ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਨ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉੱਪਰ। ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਲੇਅਰ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਥਰਡਲੀ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5%, 7%, 10%, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪਛੜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ BA ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 올림픽ਸ ਦਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣਾ 올림픽ਸ ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ DSP ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨੇ ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ABC ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹੀ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਅਲੱਗ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੱਬੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬੂ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਜਸ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਖਾੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਣਾ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਰਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੋਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਹਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੱਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਤੋਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰਨਾ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਉਹ ਲੇਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤੋਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਕੁਰਸੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਈਵਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਬੀਟ ਸਪੋਰਟਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ ਰਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਨਾ ਲੜੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾਗਾ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਰਪੰਚ ਬਣੋ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੋ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰਦ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਟੱਟੂ ਨਾ ਭਜਾਈਏ। ਜੋ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਾਠੀ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ बात इधर उधर की ना कर, ये बता ये काफिला लुटा क्यों। काफिला ये हिंदुस्तान है, पंजाब है साडा, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਸੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟ ਕੋਰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਰਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰਪਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ 33% ਹਰ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 33% ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸੀਟਾਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰਮਨਿੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿੱਚ। ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨਿੰਦਰ ਜੀ। I have mic and I have next question. Thank you. I have next question. Can you just after this? After her, I'm the next. Okay. Thank you. Thank you. Mic यार इधर ना। Women empowerment ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪੜੋਗੇ, ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਈ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਪਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਸਕਿੰਗ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਰ ਰੂਲਰਸ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਆਓਗੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਨ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ सोसाइटी ਨੂੰ शक्तिशाली बनाओ ताकि ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕੀਏ ਔਰ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 33%
ਐਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਔਰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਉਧਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 13 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਲ ਰੀਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ for sure. I will stay in this book. I'll try my best. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਲੜਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਸਮਬਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, who's addressing, who's getting addressed, that's not sure. ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਾਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਫਰਮ US, ਆਈ ਗਰੂ ਅਪ ਦੇਅਰ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। I want to understand that. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗੂ ਲਈਏ, ਲੜਨ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੋ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਚ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ, ਸੈਂਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੋਲੀਏ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕਹੂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਸਕਾਫ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਦੂਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤਰੀਕੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਆ ਜੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਅਬ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਪਨਾਗ ਜੀ,
ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਰੂਬਰੂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣੇ, ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, 4-4 ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਊਗਾ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਲ 1 to 1 ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਮਤੋਜ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ 1 to 1 ਦੀਪਕ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। 1 to 1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਨੋਮਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਨੋਮਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਕਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਕਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਕਰਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2-3 ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿਪੱਖ ਤਮਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 400 ਸਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੜੇ ਗਏ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਏਜੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਮਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਚੋਂ
ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਨਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਗਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।